وہ شعر آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں جن کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت رواں دواں ہے، ان سے مخاطب ہو کر مصرے نظر کر رہا ہوں۔ کانپتا تھا سورما جس سرملا کے تیر سے، رن میں اس نے ہار مانی اصغر بشیر سے۔ رن میں پہنچے اکبر دلگیر تو کچھ یوں لگا آ گئے باہر نکل کے مصطفیٰ تصویر سے۔ یہ سبق ہم کو ملا ہے حضرت شبیر سے، یہ سبق ہم کو ملا ہے حضرت شبیر سے۔ ظلم کے پیکر کو کاٹو صبر کی شمشیر سے۔ پروردگار ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کربلا شام کی زیادات نصیب فرمائے۔ ظلم کے پیکر کو کاٹو صبر کی شمشیر سے۔ اختیارات تھے کہ نہیں؟ ہر چیز کے اختیارات تھے، وقت کے امام تھے، کر سکتے تھے، لیکن مصلحت پروردگار کے تحت خاموش ہے۔ صحیح ہے؟ شعر نظر کرنا، توجہات رکھیے گا۔ آپ صبح اٹھتے ہیں سورج نکلتا ہے، رات ہوتی ہے چاند نکلتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چاند کو اور اس سورج کو یہ جو روشنی عطا ہوئی، یہ جو نور عطا ہوا، یہ کہاں سے ہوا؟ ایک زاویہ نظر کر رہا ہوں، میرے ساتھ سفر کریں گے۔ رن میں پہنچے اکبر دلگیر تو کچھ یوں لگا آ گئے باہر نکل کے مصطفیٰ تصویر سے۔ یہ سبق ہم کو ملا ہے حضرت شبیر سے۔ ظلم کے پیکر کو کاٹو صبر کی شمشیر سے۔ ارے کچھ ملا سورج کو، کچھ تاروں کو اور کچھ چاند کو۔ کچھ ملا سورج کو، کچھ تاروں کو اور کچھ چاند کو۔ نور جتنا چھن کے نکلا چادر تطہیر۔ نعرے حیدری۔ نور جتنا چھن کے نکلا چادر تطہیر سے۔ میرے سامنے عزادار ماشاءاللہ بہت سارے تشریف فرما، ماتمدار بھی ہیں، زنجیر زن بھی ہیں۔ ایک شعر ان کے لیے نظر کر رہا ہوں، اس کے بعد آخری کلام میں دو تین بار امام حسن علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں نظر کروں گا۔ نور کچھ ملا سورج کو، کچھ تاروں کو اور کچھ چاند کو۔ نور جتنا چھن کے نکلا، سارے بول دیجیے نا، نور جتنا چھن کے نکلا چادر تطہیر سے۔ روز عاشورا کسی کو کچھ خبر رہتی نہیں، روز عاشورا کسی کو کچھ خبر رہتی نہیں۔ زخم کتنے ہو رہے ہیں ماتم زنجیر۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بس یہیں سے دو چار بند آخری کلام میں امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے نظر کر رہا ہوں، کیونکہ عنوان سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ امامیہ کالونی میں بھی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ۔ حسین بھائی نے یہاں خدمت کا موقع دیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ ایک آواز بلند سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ دیکھیے آج تک آپ نے مسائل بھی سنے ہیں، لیکن آج آپ کو امام حسن علیہ السلام کے فضائل سنائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش کروں گا، مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ واہ واہ۔ اور اس دنیا سے جب آپ مقصد ہو کے جائیں گے، پروردگار آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پہلی ملاقات مولا علی علیہ السلام سے ہے۔ یہاں بولنا آئے گا تو وہاں بولنا آئے گا۔
इसलिए आपकी खिदमत में नजर कर रहा हूँ। मैं हूँ ज़हरा का पिसर और जमाने का इमाम। बोल दीजिएगा मेरे साथ जो पहले पीछे भी तशरीफ फरमाए। मैं हूँ ज़हरा का पिसर और जमाने का इमाम, मुझको करते हैं सदा पाक नसब छुप के सलाम। मैं जहाँ पर हूँ वही करती है जन्नत भी कयाम। देने आया हूँ ज़माने को शराफत का कयाम। मर्ज़ी रब से इमामत का चमन रखा है, मेरे नाना ने मेरा नाम हसन रखा। नारे मैं जहाँ पर हूँ वही करती है जन्नत भी कयाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखो तुम लोगों की गलत फहमी है कि मैं सिर्फ सुलह का कायल था, लेकिन मेरी फजीलत के लिए यही काफ़ी है जो बयान कर रहा हूँ। तवज्जो हाथ रखिएगा। मर्ज़ी रब से इमामत का चमन रखा है, मेरे नाना ने मेरा नाम, सारे बोल दीजिए ना, मेरे नाना ने मेरा नाम हसन रखा है। लिख दिया उसके मुकद्दर में उजाला मैंने। मासूम क्या फरमा रहे? लिख दिया उसके मुकद्दर में उजाला मैंने, कर दिया और शुजाअत को दुबाला मैंने, पैकर और जुर्रत और ईसार में ढाला मैंने, अपनी आगोश में अब्बास को पाला। ये सारे मिलकर लगा दीजिए, दोनों हाथ बुलंद, नारा हैदरी। लिख दिया उसके मुकद्दर में उजाला मैंने, कर दिया और शुजाअत को दुबाला मैंने, पैकर और जुर्रत और ईसार में ढाला मैंने, अपनी आगोश में अब्बास को पाला मैंने। अरे पहले परवरदा है एहसास से लड़कर देखो, दम अगर है मेरे अब्बास से लड़कर। मेरे अब्बास से लड़कर देखो। आप कहते हो कि मैं सिर्फ सुलह का कायल था, लेकिन मेरे एक अब्बास से तुम लड़ नहीं सकते। ये वही अब्बास हैं कि जिनका हाथ जब भी तलवार की तरफ गया रोक दिया गया। अगर रोका ना जाता तो शायद करबला के मैदान में क़यामत बर्पा हो जाती। मिस्री आपकी खिदमत में नजर कर रहा हूँ। पहले परवरदाए एहसास से लड़कर देखो, दम अगर है मेरे। तारीख रकम है, आपकी मर्जी जैसे मर्जी सुने। तारीख से हटके, हदीस से हटके, कुरान की आयत से हटके एक मिसरा आपकी खिदमत में नजर नहीं कर रहा। पहले परवरदाए एहसास से लड़कर देखो, दम अगर है मेरे अब्बास से लड़कर देखो। मासूम फरमाते हैं, कैसा मुंसिफ है फकत सुलह पे रखता है नजर। कैसा मुंसिफ है फकत सुलह पे रखता है नजर, देख तारीख में मौजूद है कल का मंजर। वो भी तो मेरी शुजाअत थी, जरा याद तो कर। मैंने मस्जिद में कहा उससे के मिंबर से उतर। आपकी मानत आपके हवाले कर, कैसा मुंसिफ है फकत सुलह पे रखता है नजर, देख तारीख में मौजूद है कल का मंजर। वो भी तो मेरी शुजाअत थी, जरा याद तो कर। मैंने मस्जिद में कहा उसे के मिंबर से उतर, था जो कासिम उसे मसनद से हटाया मैंने, मेरे बाबा का है मिंबर ये बताया मैंने। नारे किसी का मोहताज रख रहे आखिरी अली 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 या अली या अली या अली आखिरी बात नजर कर रहा हूँ। ये सारी नतीजा जो मेहनत थी ये यहाँ तक लाने के लिए थी। खुदा की कसम जब से पढ़ना शुरू किया है
कभी भी इधर से नहीं पढ़ा, इधर से पढ़ा, और इसके लिए नहीं पढ़ा, खुशनूदी इलाही के लिए पढ़ा, खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ा, और इसके सदक़े उन्होंने मुझे बहुत नवाजा। आखिरी बंद नज़र कर रहा हूँ, मेरे साथ शामिल हाल हो जाइएगा। हाँ, जो कासिब उसे मसनद से हटाया मैंने, मेरे बाबा का है मिंबर, ये बताया मैंने। आखिरी वक्त में सरकार ने कलम और दवात मांगी थी जो नहीं दी गई थी। उसके हवाले से इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, तारीख पे नज़र रखिएगा। आखिरी बंद आपकी खिदमत में नज़र कर रहा हूँ, तबलीग का बिल्कुल वक्त नहीं है। था जो कासिब उसे मसनद से हटाया मैंने, मेरे बाबा का है मिंबर, ये बताया मैंने। पिसरे जुल्म से इस तरह किया मैंने कलाम। तवज्जो मेरे साथ रखिएगा, तवज्जो मेरे साथ रखिएगा, सारी मेहनत है। पिसरे जुल्म से इस तरह किया मैंने कलाम, तो गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। बाबा बाबा अपनी मर्जी से इसका नजर नहीं कर रहा। उसका क्या जवाब हुआ था जब इमाम ने फरमाया था कि गुलाम है, मिसरे नजर कर रहा हूँ। पिसरे जुल्म से इस तरह किया मैंने कलाम, तुम गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। उसने घर जाके कहा जब, तो हुआ ये अंजाम। उसके पापा ने कहा जाओ कहो लिख दे इमाम। नारे आखिरी दो मिसरे आपकी मानत आपके हवाले। तवज्जो हाथ मेरे साथ रखिएगा कि सरकार को कलम दवात नहीं दी गई, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पिसरे जुल्म से इस तरह किया मैंने कलाम, तो गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। उसने घर जाके कहा जब, तो हुआ ये अंजाम। उसके बाबा ने कहा जाओ कहो लिख दे इमाम। अरे था जो हक अपना बस जाओ हशम छीन लिया, ना जब मैंने सितमगर से कलम छीने। हज़रत मोमिनीन सैयद गुल मोहम्मद रफ़ी साहब, अब बिला तकलीफ दावत किताब दूंगा सौदो सलाम के लिए जनाब फ़ाइद अली सुलेमान साहब को किमायों के मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाए, और उनके फ़ौरन बाद जनाब किबला सैयद इरफान अब्बास जल्दी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाए। नारे हैदरी वाजिबा माशाल्लाह। वाजिबा
محمد جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے باران محمد، ماشاء اللہ بابا جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سوائے حسنا اجازت میں کہہ دوں، سوائے حسنا اجازت میں کہہ دوں، علی نے زمین پہ اتارا محمد، بابا ماشاء اللہ جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، یہ اکبر کی آمد میں شبیر بولے، یہ اکبر کی آمد میں شبیر بولے، دوبارہ بلائے گئے ہیں محمد، بابا ماشاء اللہ جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، صلوات صلی علی محمد وعلی محمد اپنی جائز نوکری بولے کے لیے پھر بھی بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد گر پڑے سیدھے نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر، گر پڑے سیدھے نبی تھام
میں نے دیکھا لبِ شان کو آلودہ میں نے دیکھا لبِ شان کو آلودہ میں نے عباس کو بھیجا لبِ دریا وہاں دیکھا مرجعی قلب میں آئے کیوں ہو نہ گئی کوڑ کے ان آنکھوں نے آئے کیوں ہو نہ گئی کوڑ کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ وہاں دیکھا مرجعی قلب میں صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت مومنین اب آپ کے سامنے جناب خطیب آل محمد سید عرفان آباد جانی صاحب اور ان کے فوراً بعد جناب ڈاکٹر بیان اقرار حسین جعفری صاحب ذکر محمد والے محمد